এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। This is AGT Live 24/7. जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हम लोग बहुत डिटर्मिन्ड ढंग से चला रहे हैं ऑफ नशा मुक्त त्रिपुरा। आपको जान के खुशी होगी कि शुरुआत में, इस दशक के शुरुआत के 2-3 साल की अगर हम एवरेज केसेस लें कि हर साल कितने केस हो रहे थे ड्रग्स पे, कितना एक्शन हो रहा था, 83 यह नंबर है इस 10 ईयर्स के बिगिनिंग की। और इस 10 ईयर्स की अभी की एनुअल फिगर है 512, 600% की इंक्रीज है by police action despite reduced force, despite increased flow of drugs and despite increased population। हमारी ड्रग्स के जो कार्टेल्स और ग्रुप हैं उनकी सोफिस्टिकेशन बहुत बढ़ी है। इसके बावजूद हम लोग पिछले 10 साल के फिगर में अगर देखें तो हमारी 600% एक्शन बढ़ी हुई है। रिकवरी, सीजर इत्यादि तो कई गुना बढ़ी है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स हम बहुत एक्शन ले रहे हैं। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने सर के समक्ष रखा था। अगेन इस पीरियड में अगर हम देखें तो इस 3 सालों में करीब 1800 से 2000 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 800 से 1000% इंक्रीज टाउट्स पे है। तो हमारी फोकस हुई है कि जो 1-2 करके आ रहे हैं इनको पकड़ने से अच्छा है कि हम टाउट्स को पकड़ें, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस बांग्लादेश में स्टेट के बाहर कनेक्शन निकाल के इनको ले जा रहे हैं। और टाउट्स में हमारी करीब 8 से 10 गुना अधिक अरेस्ट हुई हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आधार से लिंक लोग, कई लोग पकड़े गए हैं। तो यहाँ भी हमारी कार्रवाई बहुत सख्त हुई है। ये सारा पोजीशन जो रिड्यूस कर रहा है, इसके पीछे पुलिस की बहुत रेगुलर एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन होती है, जो हमारा प्रोफेशनल ब्रेड एंड बटर है। हम रोज इस पे कार्य करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, अरेस्ट होते हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शन है। आपको जान के खुशी होगी कि प्रिवेंटिव एक्शन 22, 23 और 24 की अगर हम अभी देखते हैं तो करीब 1,70,000 लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है। करीब 1 लाख के ऊपर लोगों पर प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स दिया गया है। तो अगर आप दोनों जोड़ें तो ऑलमोस्ट 3 लाख एंटी सोशल एलिमेंट्स पे पुलिस ने एक्शन लिया है। और ये हमारा बैकबोन है जिसके ऊपर हमारी क्राइम कंट्रोल, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जो भी स्ट्रैटेजी है बेस्ड है, और हमारी सक्सेस इसी पे हो रही है। इतना हाई फिगर पिछले 15-20 साल में कभी नहीं हुआ है। तो पुलिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड एक्शन ले रही है टू कीप द लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम अंडर कंट्रोल। आप सब जानते हैं हमारी इलेक्शंस बहुत पीसफुल हुई हैं, एब्सोल्युटली वायलेंस फ्री हुई है। और अगर हम पूरा एमसीसी पीरियड भी लें तो इस बार की जो 2-3 इलेक्शंस हुई हैं, लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट्स है ड्यूरिंग द होल 3-4 मंथ्स। तो उसमें भी हमारी एकजुटता, हमारी डिटर्मिनेशन, सर के नेतृत्व में हम लोगों ने जो हमें फ्री हैंड मिला है, एक जोश मिला है, इसके बेसिस पे हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके कोशिश करते रहे हैं कि जितना पीसफुल एनवायरनमेंट दे सकें उतना हम लोग ज़रूर दें। हम लोगों ने सर के समक्ष उभरती सिचुएशन ऑन द बॉर्डर के बारे में भी सबमिशन रखा है, और ये एक ऐसा एरिया है जिस पे हमें बहुत क्लोज नज़र रखना है। सर ने निर्देश दिया है कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन रेगुलरली करें विद सेंट्रल एजेंसीज, विद बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज, विद अदर आर्म्ड फोर्सेज, ताकि हमारी बॉर्डर की हार्डनिंग, बॉर्डर की प्रोटेक्शन और बढ़ सके। तो इस पे हम फर्दर एक्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर पे और भी स्ट्रांग हमारी एक्टिविटीज़ हों और हम उसको और बढ़ा सकें। सर के निर्देश पे सारे सीनियर ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पे उतर रहे हैं, और जितने कैंप्स, जितने पुलिस स्टेशंस, जितने आउटपोस्ट हैं, सब जगह हम जाएंगे, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की वेलफेयर एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसके साथ साथ उनकी मुस्तैदी, उनकी अलर्टनेस एंड उनका प्लान
to prevent any coercive action during Durga Puja. ये भी हम लोग रिव्यू करेंगे और इंश्योर करेंगे कि अगर कोई इशू है, कोई कंप्लेंट। नमस्कार। आज के PHQ-তে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন কে নিয়ে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। এর আগেও আমি দুবার এখানে এসেছি, দুবারই আপনারাও আমার থেকে জানতে চেয়েছিলেন কি কি বিষয়ে কথা হয়েছিল। এবারও কি কি বিষয় নিয়ে এখানে কথা হয়েছে আমাদের ডিজিপি সাহেব অলরেডি বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে রেখেছেন। দেখুন, একটা সময় ছিল যে আমাদের ডেলিভারি, যে পুলিশিং এর যে ডেলিভারির যে এন্ড পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের থানাগুলো। একটা সময় ছিল মানুষ ভয় পেত যে থানাতে গিয়ে কোনো বিচার পাবে কিনা। আমি এই বিষয়টার উপর খুব জোর দিলাম যে থানায় যখনই মানুষ আসবে তার সাথে তার বিহেভিয়ারাল বিষয়টাও যেন দেখে প্রপারলি। যখনই অসহায় অবস্থায় মানুষ আসে এবং প্রপারলি যেন অ্যাড্রেস করা হয়, সেখানে যখন FIR বা ডিজি এন্ট্রি যাই করুক প্রপারলি যেন সেটা নেওয়া হয়। কোনো জায়গায় যদি দেখা যায় যে আইনগতভাবে যে FIR-টা প্রপারলি হয়নি, তো একটু সেই যাতে প্রপারলি আইনটা মানে তার বিচারটা পায়, যিনি এসছেন নির্যাতিত বা নির্যাতিতা, তাকে সেইভাবে বলা যে আপনি এই জিনিসটা করলে আরো বেটার হয়। কারণ অনেক সময় থানাতে গেলাম, একটা FIR করে আসলাম, কিন্তু দেখা গেল যে যখন সেটা কোর্টে যায় খারিজ হয়ে যায়। তো সেই বিষয়টা আমি বললাম, প্রয়াসের উপর জোর দিলাম যে প্রয়াসের যে কার্যক্রম সেটা সেখানকার যে নাগরিকরা আছে তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে সচেতন করা, সেই বিষয়টা আমি বললাম যেখানে কোনো রকম খামতি যেন না থাকে। আরেকটা বিষয়, এবার যেহেতু আমাদের দুর্গাপুজো, এখানে দেখুন আমরা বারবার যেটা বলি 150 বছর পূর্তি হলো আমাদের ত্রিপুরা পুলিশ। ভারতবর্ষের মধ্যে খুব কয়েকটা পুলিশ মানে ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে ভারতবর্ষের মধ্যে 150 বছরে পুলিশ কিন্তু খুব কম সংখ্যা, মানে এত বছর। কাজে আমরা কিন্তু ওনাদের সামনে আমি রেখেছি আমাদের গর্ব যে এত বছর আপনারা কাজ করে এসছেন। এবং এটাও আমি বলেছি যে এখন পর্যন্ত 28টা যে পূর্ণ রাজ্য আছে, নিচের দিক থেকে আমরা এখন 3য় স্থানে এসেছি। সব ঠিক আছে, কিন্তু সেটা সাস্টেনেবল হতে হবে। এবং এই ত্রিপুরা একটা করিডোর হিসাবে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশের সাথে, আবার এখান থেকেও বাইরে যায়। সবাই বারবার এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। ঠিক আছে, আমি এটাও বলেছি এখানে ডিস্ট্রাকশনের নর্থ ইস্টার্ন জোনে এখানে হাইয়েস্টে আছে, সিজারের ক্ষেত্রেও হাইয়েস্ট আছে, কিন্তু এটা কেন নিচের দিকে আসবে না? আরো এটা জিরো যেটা টলারেন্স আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থেকে শুরু করে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার বলছেন যে কাউকে যেন ছাড়া না হয়। আপনারা আরো ভিতরে যান, কে এর পেছনে আছে, কারা এই বিষয়ে এগুলো কাজ করছে। বহুদিনের পুরনো এই ব্যবসা চলছে এখানে, এটাকে যেভাবে হোক আমাদের বন্ধ করতে হবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। NDPS এর কেস হয়, তারপর ছাড় পেয়ে যায়, মাঝখানে কোনো রকম মনিটরিং আমাদের যাতে কোনো অবস্থায় খামতি না হয় সেই বিষয়টা যেন দেখে। এবং কেন সেটা হবে যখন দেখা যায় NDPS এর কেস হচ্ছে, আমি এটা বলছি না যারা নির্দোষ তাদেরকেই মানে সাজা যাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা না, যারা সত্যিকারের দোষী তাদেরকে অ্যাড্রেস যেন করে সেই বিষয়টা আজকে জোর দিয়েছে। পুজোর হিসাবে তো বললেনই, পুজো নিয়ে চাঁদার বিষয় নিয়ে বলছেন, আমি বলছি। কিন্তু এখন আমি দেখলাম আমরা এতগুলো অ্যাকশন নিলাম, আপনারা দেখেছেন একটা ক্লাব এবং আরেকটা, তারপরেও মানে এটাকে বিরোধী পক্ষ থেকে এটার ভিতর বেশি জোর দিচ্ছে। আমরা বারবার বলছি এটা উৎসবের বিষয়, এটা সামাজিক বিষয়। আমরা কিন্তু বারবার, আমি নিজেও বলেছি, কিন্তু এটাকে এমনভাবে হাইলাইট করছে যে ত্রিপুরাতে যেন আইনের শাসন নেই এরকম একটা অবস্থা। আমরা সেটা দেখবো, আমি বলেছি। এবং আমি এটাও ওনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে সমস্ত সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা
সেটা ডিজিপি হোক, তার নেক্সট এরিয়াতে যেন মানে সাবঅর্ডিনেট যে এরিয়াগুলো আছে সেখানে নিয়মিত যেন টহল দেয়, নিয়মিত যেন ইনভেস্ট মানে সেখানে ভিজিট করে, এবং তার নেক্সট টু নেক্সট এইভাবে করতে করতে সব জায়গায় যেন পুলিশ অফিসাররা, সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা বরাবর যেন সেখানে যায়। তাতে কি হয়, সেখানকার একটা ধরুন থানা, সেখানকার যে বিভিন্ন বিষয় আছে, গাড়ি ঠিক আছে কিনা, বা সেখানকার যে আপনার ফিজিক্যাল কন্ডিশন, ওই থানার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা, তো এটার একটা মনিটরিং করে তার রুটিন ওয়ার্ক সব পুলিশ অফিসার উপর থেকে শুরু করে নিচের দিকে যেন একটা রুটিন কার্যক্রম যেন করে, সেই বিষয়ে ওনাদেরকে বলেছি। আমরা ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি, কোথাও ইন্টারফেয়ার করি না, সেটাও আমি জোর দিয়েছি। আগে তো রাজনৈতিকভাবে আমরা দেখেছি পুলিশকে ইউজ করা হতো, আমরা তো এখানে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি। যারা ক্রিমিনাল বা যারা ক্রাইম করে তাদের কোনো জাত হয় না, পরিষ্কার। এবং এটা বলেছেন ডিজিপি সাহেব যে আমাদের যারা অ্যাডভোকেটরা আছেন তাদের সাথে যেন যোগাযোগ একটা সবসময় ওনাদের সাথে প্রপারলি, যখন কেসটা যাবে কোর্টে কনভিকশনের রেট আরো বাড়াতে হবে। আদারওয়াইজ খালি আমি অ্যারেস্ট করলাম, এবারে কনভিকশন হলো না, তো লাভ হবে না। তো এটা একমাত্র সম্ভব হবে আমি ওনাদেরকে নিয়েও, যারা আমাদের পিপিরা আছেন, এপিপিরা আছেন, বা অন্যান্য যারা আছেন আমাদের লিগ্যাল সাইডে, তাদেরকে নিয়েও আমি বলবো এই যে একটা রিলেশন পুলিশ এবং অ্যাডভোকেটদের, তাহলে গিয়ে প্রপারলি তার বিচার ব্যবস্থাটা অনেকটা স্ট্রেংথেনিং হবে। আমি আরেকটা জিনিস আমি আজকে যেটা ওনাদেরকে বলেছি, যত পুরনো কেস আছে আমি বারবার আমি বলেছি আগে যে এই কেসগুলো থানা ওয়াইজ যেখানে আছে সবকটা বের করুন আপনারা। কারণ কোনো জায়গায় যদি এত বছর ধরে মানে বিচার ওরা না পায় তাহলে এটা কিভাবে চলবে। এবং আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে পরিমল হত্যা মামলা আপনারা সবাই জানেন ক্লোজ হয়ে গেছে, তাহলে হাইকোর্ট থেকে আবার কি করে সেটাকে আবার ওপেন করা হলো। ওপেন করার রাইট আছে, সেটা আইন অনুযায়ী হবে, আমরা ওপেনই করতেই পারি। এটা একটা ভুল বার্তা, ওপেন করা যাবে না এরকম না। তো আমরা সেই কথাইগুলো বলছি, যারা বিচার পায়নি সেই বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে সমস্ত কেস পুরো কেসটা যেন আমাদের গোচরে আনে, আমরা সেভাবে কাজ করব। যেটা বলেছি সেটা আমরা করব। আজকে সেই বিষয়গুলো বলা হয়েছে। ট্রাফিকের বিষয়ে আজকে কথা বলেছি। ট্রাফিকের সারা ভারতবর্ষ না, শুধু পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যে ট্রাফিকের সাংঘাতিক অবস্থা। কারণ যেভাবে ভেহিকেলসের এক্সপ্লোজন হয়েছে সমস্ত জায়গায় একই সমস্যা। আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা যে অবস্থা আছে তার মধ্যে কেন না আমরা মানুষকে রেহাই দেব। আমাদের যা সমস্যা আছে, আমি পুলিশকে ওদের কম আছে, এবং পুলিশকে এবং আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটা আমরা সবাই মিলে বসে এটা আমাকে বলছে রেডি করেছে ওনারা, আমিও বলেছি আমরা বসবো, বসে কিভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়, শুধু আগরতলা না অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য শহর আমাদের ত্রিপুরা সেখানেও যাতে আমরা করতে পারি সেই বিষয়ে আমি বলেছি। অর্থাৎ যে যে সমস্যা, কারণ আমাদের যখন সেই দায়িত্ব আমরা পেয়েছি ওনাদেরকে আমরা বলেছি যে আপনারা এখন দায়িত্ব পেলেছেন, ইউ আর ব্লেসড যে ইউ আর ইন দ্যাট চেয়ার অর অন দ্যাট চেয়ার। কাজেই এমন যেন হয় যে আমি যেহেতু এখানে দায়িত্ব পেয়েছি, মানুষ যেন সারা জীবন মনে রাখে যে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আমি এই কথাটা ওনাদের বলেছি যে আমাদের এমন সব দারোগা বাবুরা ছিলেন এক সময়, তাদের নাম আমরা এখনো বলি। তো আপনারা এরকম কাজ করেন, ট্রান্সপারেন্সির বিষয় আপনারা আনো, যাতে কেউ আপনাদের না বলতে পারে যে না এই আপনারা করেন। তো ট্রান্সপারেন্সি বজায় রেখে আমাদের ত্রিপুরা সরকার বারবার বলছে আমরা ট্রান্সপারেন্সি, আমরা এক দুটো ঘটনা এদিক সেদিক হতে পারে সেটা আমরা করব, কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি রেখে যেন পুলিশ কাজ করে, মানুষ সেটা মনে রাখে। এই কথাগুলোই আমাদের আলোচনা হয়েছে, এবং আইন শৃঙ্খলার যে বিষয় সেটাকে আমরা কোনো অবস্থায় কম্প্রোমাইজ করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Shri G.S. Rao sir to present the memento jointly to CM Tripura. It gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to all. Mobile dua kita puro malah.
By presenting Risha.